بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی۔ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا ذاتی معالج سے فوری معائنے کا مطالبہ، کہا بانی کے مطابق اکتوبر تک دونوں آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی، اس کے بعد دھندلا نظر آنے لگا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کئی بار اطلاع دی لیکن کسی نے سنجیدہ نہ لیا، آئی ڈراپ دیتے رہے۔ ایک دن دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ پیمز کے ڈاکٹر نے آنکھ میں خون کے لوتھڑے کی تشخیص کی۔ گرمیوں میں 3 بار فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ 2 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق سردیوں میں ایک چھوٹا ہیٹر ملا، گرمیوں میں ایک کول باکس مہیا کیا گیا جو ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتا۔ محدود ورزش کے آلات اور کھلی جگہ دستیاب ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا 16 فروری سے پہلے آنکھ کا معائنہ کرانے کا حکم دے دیا۔ فیملی ممبر کی موجودگی میں میڈیکل کرانے کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالت اور فراہم کردہ سہولتوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں حفاظتی اقدامات اور کھانے پینے کی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی یقین دلایا کہ ڈاکٹرز کہیں گے تو کتابیں بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا، مجھے 100 سے زائد فون کالز اور میسیجز آئے لیکن کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ رپورٹ عدالت کی امانت ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہے، دھرنا کل ہوگا، مطالبات کل ہم رکھیں گے اور وہ مطالبات ماننے تک اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کا آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں دھرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے صحت کے معاملے پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام اراکین کو آج پارلیمنٹ کے سامنے پہنچنے کا کہا گیا۔ خیبر پختونخوا کے تمام اراکین اسمبلی کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ بانی کی اسپتال منتقلی تک دھرنا جاری رکھیں۔ حکومت نے جان بوجھ کر بانی کی بینائی ختم کر دی۔ حکومت کی طرف سے مجرمانہ غفلت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے صحافیوں کے سوال پر کہا، میں اگر نہ ملا تو تم لوگ ڈرامہ بناؤ گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے 4 ماہ سے ان کو شکایت تھی، علاج نہیں کیا گیا۔ 2 دسمبر کو ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ جب عظمیٰ خان صاحبہ باہر آئیں تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ عظمیٰ خان نے 2 دسمبر کو ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا تھا بھائی ٹھیک ہیں، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اگر 4 ماہ سے علاج نہیں ہوا ہے تو یہ سنجیدہ بات ہے۔ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ اور علاج کیا۔ معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ میں ذاتی معالج کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ذاتی معالج کو پینل میں ڈالنے سے متعلق سپریم کورٹ حکم کرے تو عمل کریں گے۔ کسی کی صحت پر سیاست کرنا جرم ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت حکومت کی ترجیح ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ بار بار عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے، 15% ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کرمنل ایکٹ ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ بانی کی آنکھ کا مسئلہ سنگین حد تک لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غیر انسانی رویہ برتا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی حالت بہت خراب ہو چکی، بار بار جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ بانی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے، ہمارے پاس آپشنز ہیں جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں، جیل انتظامیہ کو معلوم تھا بانی پی ٹی آئی کی طبیعت خراب ہے، جان بوجھ کر انتظار کیا گیا کہ بینائی چلی جائے۔
बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। जनजी इनकलाब के बाद पहला इंतखाब, इब्तदाई नताइज सामने आना शुरू हो गए। गैर सरकारी नताइज में BNP को वाज़ेह बढ़तरी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 91 नशिस्तों में से 72 पर BNP कामयाब हुई। 16 जमात इस्लामी के इत्तेहाद को मिली। पोलिंग के दौरान अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब वोट कास्ट करने आए। पोलिंग स्टेशन से बाहर कतारें लगी रही। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस कहते हैं अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में इंतखाबात से नई बांग्लादेश का आगाज हो गया। पोलिंग के दौरान कुछ इलाकों में तसादुम और धांधली की आवाजें भी आईं। राजशाही में BNP रहनुमा ने खातून आज़ाद उम्मीदवार पर तशद्दुद किया। ढाका में BNP के हामियों ने तलबा तहरीक के उम्मीदवार पर हमला किया। यावा न्यूज़ की टीम ढाका से रख रही है हर लम्हा बाखबर। इब्तदाई नताइज में जमात को बरतरी के आसार हैं। बड़े पैमाने पर मुदाखलत ना हुई तो नताइज कबूल करेंगे। कबल इस वक्त तबसरा मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी शफीक रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन और अवाम ने मिलकर अच्छा इंतखाब कराया। इख्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। वोट की ताकत से मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। वोट सिर्फ हक नहीं, शहीदों की अमानत है। BNP के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा हुकूमत बनते ही पहले रोज से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आम आदमी खुद को महफूज महसूस करे, ऐसे इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गज़ा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। PP नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, शहरी रहमान और दीगर शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी उनके हमरा होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। मेरी पैदाइश मियाँ वाली की नहीं, लेकिन मेरा दिल मियाँ वाली में। आज मियाँ वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। अब आपको किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा वो दिन चले गए जब आपसे वोट लेकर कोई पूछता नहीं था। मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब पर हुकूमत की, लेकिन एक भी तरक्की का निशान नजर नहीं आया। पंजाब माओं, बहनों और बेटियों के लिए महफूज सूबा है। अब पंजाब पुलिस किसी को ओए कहकर नहीं, साहब या सर कहकर बुलाती है। पाकिस्तान ने दूसरा मुकामी साख्ता सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR ने बताया पाकिस्तान का EO2 सैटेलाइट चीन से कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया। स्पार्को ने चीन के योंगयांग से सेंटर से अहम संग मिल अबूर किया। सैटेलाइट मनसूबा बंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डाटा फराम करेगा। जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सैटेलाइट गवर्नेंस, आफात से बचाव और स्ट्रैटेजिक मनसूबा बंदी में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान में मुकामी EO2 सैटेलाइट की तैयारी खुद इन्हिसारी की तरफ बड़ा कदम है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की सैटेलाइट के कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के 13 टाउन भी मेरे अपने, KMC भी मेरी है, सिंध हुकूमत भी मेरी है। हम मिलकर काम करेंगे। बाकी जो 9 मुनाफिकों के हैं ना, उनको बोलें कि वो स्पीड पकड़े, काम करें। आपको शारे फैसल पे जो रस्तों के बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी नईम रहमान साहब नजर आते हैं।
कराची में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और केएमसी मिलकर काम कर रही है। 9 मुनाफिकों के टाउन वाले भी स्पीड पकड़ें। मेयर मुर्तज़ा वहाब के तंज़ियाबाद, कहा हाफिज नईम रहमान की यूसी में भी सड़क केएमसी ने बनाई। हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची के हकूक़ के लिए 14 फरवरी का धरना भरपूर होगा। कराची के मसाइल जारहाना अंदाज में हल करने का वक्त आ गया। फैसल बौडा साहब के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहिए। 1 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है। अगर इस शहर की तरक्की चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो अवाम में से। 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना है शहर बेहतर बनाना है तो अपनों में से नुमाइंदे मुंतखब करें। फैसल बावडा की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। दुआ है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त दें। गवर्नर सिंध से यूएई के वफ़द की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रही हैं। वफ़द ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT के जदीद कोर्सेज़ की मुफ्त तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है।